Long time no see. Recorded. Very good. Please join quickly. We already passed so much time. Is it a nice class? You can eat, you can drink, anything you can do here, and also learning. Am I right? Yes, sir. Is it free class? You can learn. Okay, and as well as you can eat together. Okay, good response. Please join. Please join quickly. Okay. Mr. Alamin is joining now, the captain of food batch, Unani. কথা বলি হ্যাঁ ক্লাস করতে সেটা ভুলে না কিছু বুঝিও না আমার সব দেখে সবাই ভালো আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি So I am going to start a short class on virology basic. Okay. Okay. Anbir, switch off কর। Do you see my screen? Anbir, screen share off করো। Do you see Stop my presenting screen? লেখো। Hello? স্যার, Yes, sir, I স্ক্রিন see. দেখতে পাচ্ছি বাট স্লাইড Hello? স্যার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি বাট স্লাইড এখনো আসেনি। It is very slow internet connection, I think. No problem. It will be okay after a while. Slide after sir, slide Okay. progress. That is, we can go. Okay? Yes, Can sir. we go? We can go. Okay, we can go. Yes, sir. So we are talking about virology. Virology is the study of viruses and virus-like agents. Okay. The structure, classification, evolution, and the way to infect and exploitation host cell for virus reproduction, their interactions with host organism, physiology and immunity, the disease they cause, the techniques to isolate and culture them. Okay, and their use in research and therapy. So virology is considered to be a subfield of microbiology or of medicine. Okay, এর মানে হলো মাইক্রোবায়োলজি হলো আমরা যেখানে ভাইরাস এবং ভাইরাস লাইক এজেন্টকে স্টাডি করব। প্লিজ মিউট ইউরসেলফ প্লিজ। ওকে, their structure, classification and evolution, that is তাদের গঠন কেমন, তাদের কি কি ক্লাসিফিকেশন আছে, তারা কিভাবে সৃষ্টি হলো। প্লিজ মিউট ইউরসেলফ। হ্যালো, তানজিল ভাই, আরফিন ভাই মিউট করুন। okay. Then classification of evolution, their way to infect and exploitation host cell, that is for the virus reproduction.
Please mute yourself. Okay, we can start again. Virology is the study of virus and virus-like agent. Their structure, classification, and evolution, their way to infect and exploit host cell for virus reproduction, their interaction with host organism, physiology, and immunity, the disease they cause, and techniques to isolate and culture them, and their use in research and therapy. So virology is considered to be a subfield of microbiology or of medicine. That mean microbiology হলো আমরা virology হলো ভাইরাস অথবা ভাইরাস লাইক এজেন্টকে স্টাডি করবা। কি স্টাডি করবা? স্পেশালি স্ট্রাকচার, তাদের ক্লাসিফিকেশন, তারা কিভাবে সৃষ্টি হলো, তারা কিভাবে ইভ্যালুয়েশন হয়, ওকে, তারপরে তোমার কিভাবে তারা ইনফেক্ট করে, তারা কিভাবে হোস্ট সেলের ভিতর রিপ্রোডাকশন করে, তারা হিউম্যান অর্গানিজমের সাথে, হিউম্যান সেলের সাথে কিভাবে ইন্টারাকশন করে, তাদের ফিজিওলজি কি হয়, তারা কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বডি কিভাবে ইমিউনিটি প্রদান করছে, আবার ভাইরাসও নিজের জন্য ইমিউনিটি কিভাবে তৈরি করছে। ভাইরাসের ইমিউনিটি আছে, তাই না? কারণ আমাদের বডির যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলো চাইলেও তো ভাইরাসকে ড্যামেজ করতে পারে, কিন্তু পাচ্ছে না, কারণ ভাইরাসের নিজস্ব তাকে সেভ করার জন্য কি আছে? ইমিউনিটি আছে, ওকে। এবং আমরা ভাইরোলজিতে আরো স্টাডি করি হলো কি কি ডিজিজ সৃষ্টি করে, কোন টেকনিকে ভাইরাসগুলোকে তুমি কালচার করতে পারবা, আইসোলেট করতে পারবা, তারপর হলো কিভাবে তুমি ভাইরাস রিসার্চ করবা এবং থেরাপিতে কিভাবে ব্যবহার করবা, দ্যাট ইজ ড্রাগ প্রোডাকশনে ব্যবহার কিভাবে করবা। এবং ভাইরোলজিকে অনেক সময় মাইক্রোবায়োলজির সাবফিল্ড বলা হয়, আবার অনেক সময় মেডিসিনেরও সাবফিল্ড ধরা হয়। ঠিক আছে, এটা কি বুঝতে পারছো তোমরা ভাইরোলজি সম্পর্কে? ওকে, then we can go Yes, sir. a short definition of virology: the branch of microbiology which deals with the study of anatomy, physiology, pathogenesis, and disease caused by virus. This is the short summary of virology. First one is big definition of virology, and last one is the short definition of virology. Okay, and you should know some terminology that we frequently use in virology, that is virus. Virus are obligatory intercellular parasite, extremely small in size, containing either DNA or RNA, and responsible for a large number of human disease. Okay. Then virion, a complete viral particles consisting of virus consisting of RNA or DNA. Okay, surrounded by a protein shell, and it is infective form of a virus. দ্যাট ইজ ভাইরাসের যে কোনো ভাইরাসের ইনফেক্টিভ ফর্মটাই হলো ভিরিয়ন। সেখানে ডিএনএ অথবা আরএনএ থাকবে এবং একটা প্রোটিন শেল দ্বারা আবৃত থাকবে। আর ভাইরয়েড হলো an infectious agent of plant similar to virus but consisting of only a short single strand of RNA without protein coat. প্রোটিন কোড ছাড়া শুধুমাত্র যদি একটা আরএনএ স্ট্র্যান্ড ভাইরাস হিসেবে কাজ করে তাকে বলা হয় ভাইরয়েড। আর প্রিয়ন হলো an infectious agent similar to virus consisting of protein only, শুধুমাত্র প্রোটিন ভাইরাস হিসেবে কাজ করছে, সেই ইনফেক্টিভ ফর্ম অফ ভাইরাসকে আমরা বলবো প্রিয়ন। তার মানে ভাইরাসের ডেফিনেশনটা তো ক্লিয়ার তোমাদের কাছে, যে ভাইরাস আর অব্লিগেটরি ইন্টারসেলুলার প্যারাসাইট, এক্সট্রিমলি স্মল ইন সাইজ, containing either DNA or RNA, responsible for a large number of human disease. আর ভিরিয়ন হলো ডিএনএ আরএনএ থাকবে, মানে কমপ্লিট ভাইরাসটাকে আমরা ভিরিয়ন বলবো, আর ভাইরয়েড বলবো শুধুমাত্র আরএনএ স্ট্র্যান্ড যদি ভাইরাস হিসেবে কাজ করে, ভাইরাসের মতো অ্যাক্টিভিটি শো করে উইদাউট প্রোটিন শেল বা প্রোটিন কোড, তখন বলি ভাইরয়েড। আর যদি শুধু প্রোটিন সেলটা অথবা প্রোটিন কোডটাই হলো তোমার ভাইরাস হিসেবে কাজ করে, তখন একে বলি আমরা প্রিয়ন্স। অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ডেফিনেশন অ্যান্ড জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভাইরাস। So we already described the definition of virus. Virus are obligatory intercellular parasite, extremely small in size, containing either DNA or RNA, and responsible for a large number of human disease. That is, virus হলো intercellular parasite, মানে হলো প্যারাসাইটিক অ্যাকশন, দ্যাট ইজ তোমার সেলের ভিতরে বা আমাদের যে কোনো হোস্ট সেলের ভিতরে ঢুকলে সে হোস্ট সেলের যেই এনার্জি জেনারেটিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে ওগুলো ব্যবহার করে সে কি করতে পারে, তোমার এনার্জি প্রোডাকশন করে নিজের জন্য, ভাইরাস নিজের জন্য, এই জন্য সে প্যারাসাইটিক রোল প্লে করছে ব্যাপারে। সো ভাইরাসকে আমরা অব্লিগেটরি ইন্টারসেলুলার প্যারাসাইট বলতে পারি। এক্সট্রিমলি স্মল ইন সাইজ, খুবই ক্ষুদ্র সাইজে, কারণ ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্র, ব্যাকটেরিয়া
এরপরে হলো তোমার যে কোনো সেল আমরা বলতে পারি আর কি। তো সো extremely small in size containing either DNA or RNA, এর মানে হলো ডিএনএ থাকলে আরএনএ থাকবে না, আরএনএ থাকলে ডিএনএ থাকবে না। তার মানে লার্জ গ্রুপ অফ ভাইরাসকে আমরা বলতে পারি একটা ডিএনএ ভাইরাস আর একটা আরএনএ ভাইরাস, এন্ড রেসপন্সিবল ফর এ লার্জ নাম্বার অফ হিউম্যান ডিজিজ, এবং অনেকগুলো হিউম্যান ডিজিজের জন্য দায়ী। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিজিজ, দ্যাট ইজ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, হেপাটাইটিস, হ্যাঁ, আবার হেপাটাইটিসের দেখো বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে, ওকে, ভাইরাল হেপাটাইটিস, তারপর হলো বিভিন্ন রকমের হেপাটাইটিস আছে, হ্যাঁ, সেলুলার, তারপর হলো হেপাটোপ্রোটিক, তারপরে অবস্ট্রাকটিভ, ওকে, আবার ভাইরাল বলছি আমরা, তারপরে ভাইরাসও আবার কত রকমের ভাইরাস দিয়ে হয় হেপাটাইটিস, তারপরে দেখো হেপাটাইটিস এ দিয়ে হেপাটাইটিস ভাইরাস, হেপাটাইটিস হয়, বি দিয়ে হয়, সি দিয়ে হয়। তো এটাকে জন্য বলা হচ্ছে ভাইরাসগুলো সেভারাল অনেকগুলো ডিজিজের জন্য দায়ী, ওকে। What are the general characteristics of virus? Virus are obligatory intercellular parasite. Virus have either DNA or RNA. Virus have no cell wall. Virus have no ribosome. Virus contain a protein coat that surrounds the virus. Virus have no metabolic enzyme. So it is parasitic in nature. Okay. So virus multiply in the complex process. In a complex process, virus are resistant to antibiotics. Virus are sensitive to interference. Okay, I am repeating again. If you don't understand, then please response. Virus are obligatory intercellular parasite. That is, virus প্যারাসাইটের মতো কাজ করে, কারণ হলো ভাইরাসের নিজের কোনো স্বাধীনভাবে এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য মেটাবলিক কোনো এনজাইম নাই, এবং হলো মেটাবলিক সিস্টেমও নাই, যার কারণে সে একটা হোস্ট সেলকে তার প্রোটিনগুলো ব্যবহার করে, এনজাইমগুলো ব্যবহার করে নিজের জন্য প্রোটিন তৈরি করে, ওকে। সো এই জন্য বলা হচ্ছে অব্লিগেটরি ইন্টারসেলুলার প্যারাসাইট। ভাইরাস হ্যাভ আইদার ডিএনএ অর আরএনএ, ভাইরাসের হয়তো ডিএনএ থাকলে আরএনএ থাকবে না, আরএনএ থাকলে ডিএনএ থাকবে না, বুঝছো? ভাইরাস হ্যাভ নো সেল ওয়াল, ভাইরাসের কোনো সেল ওয়াল নাই। ভাইরাস নো রাইবোজোম, ভাইরাস হ্যাভ নো রাইবোজোম, ভাইরাসের কোনো রাইবোজোম নাই। ভাইরাস কন্টেন এ প্রোটিন কোড দ্যাট সারাউন্ডস দ্য ভাইরাস। ভাইরাস হ্যাভ নো মেটাবলিক এনজাইম। ভাইরাস মাল্টিপ্লাই বাই এ কমপ্লেক্স প্রসেস। This is a complex process. Bacteria multiply by binary fusion, and virus multiply by a complex process. Okay, that is, one virus may turn into millions of virus, but in case of bacteria, it turn into two only. So it is in case of bacteria, that is called binary fission. Virus are resistant to antibiotics, and virus are sensitive to interferon. Virus ke tumi jodi অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ড্যামেজ করতে চাও, ইট ইজ ইম্পসিবল, কারণ ভাইরাস অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স, আর ভাইরাসকে তুমি ড্যামেজ করতে গেলে তোমার ইন্টারফেরন দিতে হবে। আর আমাদের বডিতে গড গিফটেড ইন্টারফেরন আছে, সেটা আমাদের কি করছে, আমাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। এই জন্য আমরা বিভিন্ন দেখবা যে জ্বর হলে আমরা কনফার্ম হই এটা ভাইরাল ডিজিজ কিনা। যদি দেখি যে ভাইরাল ডিজিজ, তাহলে আমরা আমাদের বডিতে যে ইন্টারফেরন আছে, সেই ইন্টারফেরনের ইমিউনো সাবস্টেন্স, সেই ইন্টারফেরনই সেই ভাইরাসগুলোকে বডি থেকে ডিস্ট্রয় করে দিতে পারে। সময় লাগে, 5 to 10 ডেজের মধ্যে ভাইরাল ফিভারগুলো ভালো হয়ে যায়। আর হলো যদি সেটা ব্যাকটেরিয়াল ফিভার হয়, আলটিমেটলি আমাদের কি লাগবে, অ্যান্টিবায়োটিক্স লাগবে। সো তোমরা কি এটা বুঝতে পারছো, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভাইরাস? ইয়েস স্যার। কে কে বুঝো না একটু বলো। হ্যালো, have any question? So obligatory intercellular parasite বুঝে নিয়েছি। অব্লিগেটরি ইন্টারসেলুলার প্যারাসাইট মানে হলো সে তো সেলের বাইরে ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, কিন্তু যখন সেলের ভিতরে ঢুকে তখন সেলের যে পার্টিকেলস গুলো আছে, এনার্জি জেনারেটিং প্রোটিন আছে, সেই প্রোটিনগুলোকে সে ব্যবহার করে। এই জন্য তার ব্যবহারটা কি হলো, as like as parasite. Okay, so it is called obligatory intercellular parasite. বাইরে কোনো কাজ করে না, ভিতরে যে কাজ করে। হ্যাঁ, সেলের ভিতরে যখন ঢুকতে পারে তখন সে সেলের পার্টিকেলস গুলোকে ব্যবহার করে নিজে অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, সেলের ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করে। আমরা তো প্যারাসাইট জানি, the particle, the organism, microorganism which receive nourishment and shelter from another organism where they live, তাই না? তো এই প্যারাসাইট ডেফিনিশন থেকে এটা ক্লিয়ার যে ভাইরাসগুলো যখন কোনো অ্যাক্টিভ সেলের ভিতরে ঢুকবে, তখন ওই সেলের পার্টিকেলস গুলোকে ব্যবহার করে সে কি হবে, সে অ্যাক্টিভ হবে। ওকে, তোমরা কি বুঝতে পারছো দ্য ডেফিনিশন এন্ড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক, জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। থাকলে বলো, কোনো প্রবলেম নাই, আমরা ডিসকাস করছি তো, বলো।
ওকে, তো নাজমুল বলো তো তুমি, ভাইরাস হলো, ভাইরাস আর ইন্টারসেলুলার রেসিস্টেন্স টু অ্যান্টিবায়োটিক বাট সেনসিটিভ টু ইন্টারফেরন। ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ইট? ইয়েস স্যার। নো প্রবলেম, প্লিজ এক্সপ্লেন প্লিজ। স্যার কারণ ইন্টারফেরনটা হচ্ছে আমাদের শরীরে গড গিফটেড থাকে, আর এইটা ভাইরাসকে কিল করতে পারে, আর ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের উপর কাজ করে, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার উপর কাজ করে, বাট ভাইরাসের উপর কাজ করতে পারে না। কাজ করতে পারে না। ওকে, বিভিন্ন স্ট্রাকচারের কারণে হয় এটা। ওকে, হ্যাঁ, so due to the shortage of time we are going to stop our lecture for today. Okay, then we will start as the routine. You will, okay, as a routine. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, sir. Goodbye. Assalamualaikum. পানি দাও।